దేవుని మహాకృపను బట్టి దైవ గ్రంథములో నుండి కొన్ని విషయాలు మనము కీర్తనల గ్రంథంలో ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం. கர்த்தருடைய கிருபையின் மூலமாக நம் வேதாகமத்தில் சங்கீத புத்தகத்தை குறித்து நாம் தியானித்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம். ఈ దినం కీర్తనల గ్రంథం 9వ కీర్తన మొదటి 2 చరణాలు చదువుతున్నాం. இதனால் தியானத்திற்க 9వ సంగీతం 1-2 వచనాలు படித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். నా పూర్ణ హృదయముతో నేను యెహోవాను స్తుతించెదను. యెహోవా, నీ అద్భుత కార్యములన్నింటినీ నేను వివరించెదను. మహోన్నతుడా, నేను నిన్ను గూర్చి సంతోషించి హర్షించుచున్నాను. నీ నామమును కీర్తించెదను. சங்கீதம் 9ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். கர்த்தாவே, என் முழு இருதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன், உம்முடைய அதிசயங்களை எல்லாம் விவரிப்பேன், உம்மில் மகிழ்ந்து களி கூறுவேன், ఉన్నతమానవరే ఉమ్ముடைய నామத்தை కీర్తనం பண்ணுவேன். చదవబడిన ఈ భాగము కొరకు ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. వాసిக்கப்பட்ட వేద పகுதியை ஜெபித்து நாம் தியானிக்கலாம். జీవాధిపతి అయిన మా దేవ, కరుణా సంపన్నుడా, కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, సర్వాధికారి, సర్వశక్తి సంపన్నుడా, జీవాధిపతి అయిన మా దేవ, మీ ఘననామానికి వేలాది వందనాలు, కోటాను కోట్లు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. జీవனுக்கு அதிபதியை கர்த்தாவே, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, கிருபையினால் காக்கிற தேவனே, அதிசயமான தேவனே, நாங்கள் உம்முடைய கிருபைகளுக்கு இரக்கத்திற்காய் நாங்கள் உம்மை கோடி கோடி நன்றி கீர்த்தனம் பாடி நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். చదవబడిన లేఖన భాగములను అన్నింటిని బట్టి కృతజ్ఞత వందనములు, స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. వాసిக்கப்பட்ட వేద పరిస్థితి స్తోత్రங்கள் గణத்தை మహిమై நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். మీ లేఖనాలలోనున్న వాస్తవిక సత్యాలు మేము తేటగా గమనించి తద్వారా మీకు రావలసిన మహిమ మేము ఆపాదించే వారిగా మమ్మను సిద్ధం చేస్తున్నందుకు స్తుతించుచు, வேதாகமத்து அதிசயங்களை நாங்கள் கண்டு நாங்களும் நாமத்தை மையப்படுத்தப்படும்படியாக நாங்களும் கணத்தை கொடுக்க உதவி செய்யப்படும்படியாக நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டதற்காய் துதிப்பதற்கு தருணத்திற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. ஆண்டவரும் மீட்பர் ఉన్నతమైన యేసు క్రీస్తు నామమున జెబిత్తు వేண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல పితావే. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో గత వర్తమానములో మానవునికి దేవుడిచ్చిన అధికారం అన్న జ్ఞాపకం చేశారు కదా. పోయినసారి చెప్పిన వర్తమానం. கடந்த நாட்களிலே நாம் சங்கீதம் 8ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து தேவன் மனிதனுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை எல்லாம் தியானித்து வந்தோம். అయితే ఈరోజు దైవ లేఖనములో 9వ కీర్తనలో నా పూర్ణ హృదయముతో నేను యెహోవాను స్తుతించెదను అని చెప్పాడు. இந்த நாட்களில் வாசிக்கப்பட்ட சங்கீதத்தில் 9ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே, கர்த்தாவே, என் முழு இருதயத்தோடு உம்மை நான் துதிப்பேன். పూర్ణ హృదయముతో స్తుతించడానికి మొదటి కారణం, ఆయన పక్షంగా దేవుడు అద్భుత కార్యములను చేశాడు. முழு இருதயத்தோடு துதிப்பதற்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா, சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், அவர் அதிசயங்களை செய்தார் என்று விவரிக்கிறார். అందువలన సంతోషించి హర్షిస్తూ ఆయన నామమును కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. அதன் மூலம் செய்த அதிசயத்திற்காக அவர் மகிழ்ந்து களி கூறி அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఆయన చేసిన అద్భుత కార్యములను బట్టి సంతోషిస్తున్నాడు, హర్షిస్తున్నాడు, కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. அவர் செய்த அதிசயமான காரியத்தை குறித்து மகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறார், களி கூர்ந்திருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, அவரை கீர்த்தனம் நாமத்தை பாடி கொண்டாடுகிறார். 4వదిగా వివరించుచూ ఉన్నాడు. 4வது பார்க்கிறோம், அந்த அதிசయాలు వివరిத்து கொண்டிருக்கிறார். 5వదిగా యెహోవాను స్తుతించుచూ ఉన్నాడు. 5వదిగా நாம் பார்க்கிறோம், அவரை దేవుని துதித்து கொண்டிருக்கிறார் பார்க்கிறோம். ఇక్కడే 5 విషయాలు మనము చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. இந்த 2 வசனங்கள் మాత్రమే 5 కార్యங்களை సంగీతకారుడు దావీదు செய்கிறார். దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేసేవాడు. దేవుడు అద్భుతమైన కార్యங்களை செய்கிறவர்.
ఆ కార్యములను బట్టి మానవుడు సంతోషించేవాడు. அந்த காரியத்தை எல்லாம் குறித்து மனிதன் சந்தோஷப்படுகிறான். ఆ కార్యములను బట్టి రెండవది హర్షించేవాడు. அந்த காரியத்தின் மூலமாக அவன் களி கூர்ந்து கொண்டிருக்கிறான். మూడవదిగా ఆ కార్యములను బట్టి కీర్తించేవాడు. மூன்றாவது காரியத்தை நினைத்து அவன் துதித்துக் பாடிக்கொண்டிருக்கிறான். నాలుగవదిగా ఆయన కార్యములను బట్టి వివరించేవాడు. நான்காவது காரியத்தை விவரித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ఐదవదిగా యెహోవాను స్తుతించేవాడు. ஐந்தாவது காரியத்தை பிறகு அவன் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நாம் பார்க்க முடியும். ఎలా స్తుతిస్తానన్నాడు? எப்படியாக துதிக்கிறார்? నా పూర్ణ హృదయముతో అన్నాడు. அப்புறம் பார்க்கலாம் அவர் முழு இருதயத்தோடு துதிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். ప్రియులారా, దేవునిని పూర్ణ హృదయముతో ఈనాడు మనము చేయవలసిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. జాగ్రత్తగా మనము విందాం. நாம் முழு இருதயத்தோடு செய்யக்கூடிய சில காரியம் இருக்கிறது, அதெல்லாம் சற்று கவனமாக கேட்போம். పూర్ణ హృదయముతో మనం ఏం చేయాలి? நாம் முழு இருதயத்தோடு எவையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ఇక్కడ స్తుతించాలి అని చెప్పాడు. இங்க பார்க்கிறோம் 9:1 துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். మత్తయి రాసిన సువార్త 22వ అధ్యాయం 37వ వచనం. பார்க்கிறோம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 37வது வசனம். అందుకు ఆయన, నీ పూర్ణ హృదయముతోను, నీ పూర్ణ ఆత్మతోను, నీ పూర్ణ మనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలననున్నది అని చెప్పాడు. இங்க பார்க்கிறோம் மத்தேயு 20:37ல இயேசு உன் தேவனாக கர்த்தர் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக நாம் பார்க்கிறோம். ఆ పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువును ప్రేమించాలి. இங்க முழு மனதோடு கூட நாம் தேவனை அன்பு கூற வேண்டும். ఎందుకని? ஏன் செய்ய வேண்டும்? ఆయన అద్భుత కార్యములు చేశాడు, அவர் அற்புதமான காரியங்களை செய்தார், సంతోషాన్ని ఇచ్చాడు, சந்தோஷத்தை கொடுத்தார், హర్షించేటట్టు చేశాడు, அவர் களி கூறும்படி செய்தார், నోట క్రొత్త కీర్తన ఉంచాడు, வாயிலே ஒரு புது பாட்டை கொடுத்தார், ఆయన కార్యాలు వివరించే భాగ్యం ఇచ్చాడు, அவர் அதிசயமான காரியத்தை விவரிக்கும்படிக்குரிய பாக்கியத்தை ఆయనను கொடுத்தார், స్తుతించే భాగ్యం ఇచ్చాడు. அவரை துதிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் கொடுத்தார். కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి కూడా పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువును ప్రేమించాలి. இப்படியாக இருக்கின்ற பொழுது முழு இருதயத்தோடு ஆத்மாவோடு மனதோடு கூட தேவனை அன்பு கூற வேண்டும். ప్రియులారా, పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువును ప్రేమించాలి అని చెప్పాడు. முழு இருதயத்தோடு நம் தேவனை அன்பு கூற வேண்டும். ఇది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ అన్నాడు మార్కు రాస్తూ 12వ అధ్యాయం 30వ వచనం. இது பிரதானமான கற்பனை என்று சொல்லி మార్కు 12ஆம் அதிகாரம் 30వ వచనం பார்க்க முடியும். నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలనన్నది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ అని చెప్పాడు. அங்க பார்க்கிறோம் முழு மனதோடு முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவாக என்பது பிரதானமான கற்பனையை காணப்படுகிறது. కనుక ప్రతి వ్యక్తి కూడా పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువును స్తుతించాలి, పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువును ప్రేమించాలి. முழு மனதோடு முழு இருதயத்தோடு தேவனை துதிக்க வேண்டும், முழு இருதயத்தோடு தேவனை அன்பு கூற வேண்டும். మూడవదిగా అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 36వ వచనం. அடுத்து நாம் பார்க்கிறோம் அப்போஸ்தலர் நிருபம் 8வது அதிகாரம் 36வது వచనం. ఇక్కడేమన్నాడంటే, వారు త్రోవలో వెళ్ళుచుండగా నీళ్లున్న ఒక చోటికి వచ్చినప్పుడు నపుంసకుడు, ఇదిగో నీళ్లు, నాకు బాప్తిస్మం ఇచ్చుటకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపని ఆజ్ఞాపించను. ఫుట్నోట్లో ఏమనుందంటే, ఫిలిప్పు నీ పూర్ణ హృదయముతో విశ్వసించిన ఎడల అనే మాట ఉన్నది చూడండి. నీ పూర్ణ హృదయముతో విశ్వసించిన ఎడల. தமிழ்ல அது 37 இருக்குது. நீ முழு இருதயத்தோடு విశ్వాసిத்தால். కనుక ప్రభువును పూర్ణ హృదయముతో విశ్వసించాలి. ప్రియులారా, హృదయములో పూర్ణంగా పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువును విశ్వసించాలి. நாம் தேவனை முழு இருதயத்தோடு விசுவாசிக்க வேண்டும்.
ఎప్పుడైతే మనము విశ్వసించామో, విశ్వసించిన మనము ఏం చెయ్యాలి? ద్వితీయోపదేశ కాండం 26వ అధ్యాయం 16వ వచనం. எப்பொழுது நாம் முழு இருதயத்தோடு விசுவாசிக்கிறோமோ விசுவாசி என்ன செய்ய வேண்டும்? உபாகமம் 26வது அதிகாரம் 16வது வசனம். నీ ఈ కట్టడలను విధులను గైకొనుమని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాడు కనుక నీవు నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను అన్నాడు. இங்க பார்க்கிறோம், இந்த கட்டளைகள் நியமங்கள் செய்யும் பொருட்டும் தேவர்கள் கட்டளையிடுகிறார். ஆகையால் முழு இருதயத்தோடு உன் ஆத்மோடு காத்து நடக்க கடவுள் நான் பார்க்கிறோம். కనుక ప్రతి వ్యక్తి పూర్ణ హృదయముతో ఆయన కట్టడలు విధులు గైకొనాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. இங்க பார்க்கிறோம், முழு இருதயத்தோடு கூட அவர் கட்டளைகள் அவர் நியமங்களை நாம் கை கொண்டு நடக்க வேண்டும். కాబట్టి ప్రియులారా, మరి మన జీవితంలో నిజముగా ఆయన కట్టడలను ఆయన విధులను పూర్ణ హృదయముతో గైకొంటున్నామా లేదా అనేది మనం పరీక్ష కూడా చేసుకోవాలి. இந்த நாட்களிலே நம்முடைய கட்டளைகளையும் நியமங்களையும் செய்யும்படிக்கு முழு இருதயத்தோடு கை கொண்டு நடக்கிறோமா என்பதை நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ఎప్పుడు మనం ఆ పని చేయగలం అనంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం 30వ అధ్యాయం 10వ వచనం ప్రకారంగా చదివితే நாம் எப்பொழுது செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் அதே உபாகம் 30வது அதிகாரம் 10வது వచనం. ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు వ్రాయబడిన ఆయన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నీవు గైకొని నీ దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ ఆత్మతోను నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు మళ్ళునప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు మళ్ళునప్పుడు ఈ పూర్ణ హృదయముతో కట్టడలు గాని ఆజ్ఞలు గాని ఎప్పుడు గైకుంటాడంటే పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా వైపు మళ్ళినప్పుడు మాత్రమే. இங்க பார்க்கிறோம், இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்க கற்பனைகள் கட்டளைகளை கை கொள்ள வேண்டுமானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடு என்ன பண்ணுமா நீ திரும்பும் பொழுது என்று நாம் பார்க்க முடியும். పూర్ణ హృదయముతో ప్రియులారా, ఇక్కడున్న ఈ మాటను బట్టి ఆయన వైపు మళ్ళుకోవాలి. పూర్ణ హృదయముతో మళ్ళుకోవాలి. పూర్ణ హృదయముతో చేయవలసిన పనులు కొన్ని మీకు ఈ దినం తేటగా తెలియచేస్తున్నారు. அவர் முழு இருதயத்தோடு தேவன் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். మరి పూర్ణ హృదయముతో దేవుని వైపు మళ్ళుకున్నారా? ఇంకా ఏవైనా లోకములోనికి లాగేసి ఆకర్షించేవి ఉన్నవా? ఆలోచన చేయండి. ஒருவரிடம் பூர்ண இருதயத்தோடு இருக்கிறோமா? இன்னும் பூர்ண இருதயத்தில் காணப்படாதபடிக்கு உலகத்தின் பக்கம் நம்முடைய கவனம் ఆకర్షించబడిరుக்கிறదా, తిరిగి இருக்கிறதா? ఎందుకు పూర్ణ హృదయంతో మళ్ళుకోవాలి అని చెప్పాడు అనంటే సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 3వ వచనం. ஏன் நாம் முழு இருதயத்தோடு திரும்ப வேண்டும் பார்க்கின்ற பொழுது 1 சாமுவேல் 7వ அதிகாரம் 3వ వచనం. సమూయేలు ఇశ్రాయేలీలందరితో ఇలాగన్నాడు, మీ పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యొద్దకు మీరు మళ్ళుకొనిన ఎడల అన్య దేవతలను అస్తారోతు దేవతలను మీ మధ్య నుండి తీసివేసి పట్టుదల కలిగి యెహోవా తట్టు మీ హృదయములను త్రిప్పి ఆయనను సేవించుడి. అప్పుడు ఆయన ఫిలిష్తీయుల చేతిలో నుండి మిమ్మును విడిపించును అని చెప్పాడు. இங்க பார்க்கிறோம் 1 சாமுவேல் 7వ 3వ వచనத்துல நீங்கள் முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவீர்களானால் அந்நிய தேவர்கள் அஸ்திரத்தை உங்கள் நடுவிலிருந்து விலக்கி உங்கள் இருதயத்தை கர்த்தருக்கு நேராக ஒருவருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள், அப்பொழுது பெலிஸ்தருடைய கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவார் பார்க்கிறோம். పూర్ణ హృదయముతో మళ్ళుకోవాలి అని ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఇశ్రాయేలీలు అన్య దేవతలను అస్తారోతు దేవతలను వారు కలిగిన వారుగా వారి మధ్య వాటిని నియమించుకున్న వారుగా ఉన్నారు. వాటిని విడిచిపెట్టినప్పుడే, వాటి నుండి మళ్ళు కొన్నప్పుడే మీరు పూర్ణ హృదయముతో నన్ను అనుసరించేవారు అనే మాట ఈ భాగాన్ని బట్టి మనము చూస్తున్నాం. முழு மனதோடு ஏன் திரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் இஸ்ரவேல் மக்கள் வாழ்க்கையிலே
அவர்கள் திரும்பாதற்கு காரணம் அந்நிய தேவர்கள் இருந்தார்கள், அஸ்தோத்தை இருந்தார்கள், நடுவில் அவர்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அதை எல்லாவற்றும் நீங்கள் விலக்கி கர்த்தர் பக்கம் திரும்புகின்ற பொழுது அவர் உங்கள் எல்லா கைக்கும் நீங்களாக்கி రక్షికరని பார்க்க முடியும். కనుక ఒక్కొక్కటిగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువును స్తుతించాలి. முழு పూర్ణ హృదయముతో ఆయన కట్టడలు ఆజ్ఞలను గైకొనాలి. పూర్ణ హృదయముతో ఆయన వైపు మళ్ళుకోవాలి. పూర్ణ హృదయముతో ఆయన వైపు తిరగాలి. முழு இருதயத்தோடு துதிக்க வேண்டும், முழு இருதயத்தில் கட்டளையிடம் கை கொள்ள வேண்டும், முழு இருதயத்தோடு அவர் பக்கம் திரும்ப வேண்டும், முழு இருதயத்தோடு நாம் கர்த்தருக்கு முன்பதாக நம் இருதயத்தை நேராக்க வேண்டும். చూడండి, సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 12:20లో ఒక మాట చెప్పాడు. అదే 1 సాముయేలు 12:20 நாம் பார்க்கின்ற பொழுது, అంతటా సమూయేలు జనులతో ఇట్లనెను, భయపడకుడి, మీరు ఈ కీడు చేసిన మాట నిజమే అయినను యెహోవాను విసర్జింపకుండా ఆయనను అనుసరించుచు పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను సేవించుడి, పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను సేవించుడి అని చెప్పాడు. சாமுவேல் சொல்றாரு 1 சாமுவேல் 12:20, நீங்கள் இது பயப்படாத இந்த பொல்லாப்பை எல்லாம் செய்தீர்கள் ஆகிலும் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் கர்த்தரை உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் సేవిயுங்கள். కనుక పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను సేవించుడి. పూర్ణ హృదయముతో చేయవలసిన పనులు ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడో వింటున్నాం. பார்க்கலாம், முழு இருதயத்தோடு சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ఆయనను ఎందుకు సేవించాలి? 12:24లో చెప్పాడండి. அவர் ஏன் சேவிக்க வேண்டும்? அதே 12:24 பார்க்கிறோம். ఆయన మీ కొరకు ఎన్ని గొప్ప కార్యములను చేసెనో అది మీరు తలంచుకొని మీరు యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి నిష్కపటులై పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను సేవించుట ఆవశ్యకము అన్నాడు. பார்க்கிறோம், கர்த்தருக்கு பயந்து உண்மையாக சேவிக்கடுவீர்கள், அவர் உங்களுக்கு எவ்வளவு மகிமையான செய்தன்னு சிந்தித்து பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். కనుక ఆయన గొప్ప కార్యాలు మీ పక్షంగా చేశాడు కదా, అద్భుత కార్యాలు చేశాడు కదా, కాబట్టి పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను సేవించుడి అన్నాడు. அவர் அதிசயமான காரியங்கள் செய்தார், அவர் பெரிய காரியங்கள் செய்தார், அதன் மூலமாக அவர் முழு இருதயத்தோடு நாம் సేవిக்க வேண்டும். కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా పూర్ణ హృదయముతో సేవించాలి అని చెప్పాడండి. அங்க பார்க்கிறோம், ஒவ்வொருவரும் கூட முழு இருதயத்தோடு நாம் సేవిக்க வேண்டும். ఇంకా పూర్ణ హృదయంతో చేయాల్సిన పనులేమిటి? இன்னும் என்ன காரியம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கின்ற பொழுது, రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం. 1 రాజాకు எழுதின పుస్తకం 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం. రాజుల మొదటి గ్రంథం 2:4. 1 రాజాకు 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం. అప్పుడు నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయములో జాగ్రత్తగా నుండి నా ఎదుట తమ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ మనసుతోను సత్యమును అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని. பார்க்கிறோம், மோசே ஞாபகம் எழுதியிருக்கப்படி நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகள், கற்பனைகள், நியாயங்கள், சாட்சி கை கொள்ள அவர் வழிகளில் நடக்கும்படிக்கு பார்க்கிறோம். కనుక ఇక్కడున్న మాట పూర్ణ హృదయముతో సత్యమును అనుసరించి నడవాలి అని చెప్పాడు. பார்க்கிறோம், முழு இருதயத்தோடு பார்க்கின்ற பொழுது సత్యத்தை కై கொண்டு నడువుంగని பார்க்கிறோம். ప్రియులారా, జాగ్రత్త పడదాం. పూర్ణ మనస్సుతో సత్యాన్ని అనుసరించాలండి. ఏదో సగం సత్యం కాదు, కొంత సత్యం కాదు, పూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా సత్యమును అనుసరించాలి. பார்க்கிறோம், முழு இருதயத்தோடு என்ன பார்க்கின்ற பொழுது அந்த సత్యத்தை நீ అనుసరించ வேண்டும் பார்க்கிறோம். ఇప్పుడు 9 చక్కగా పాటిస్తూ 10వది ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఆ వ్యక్తి సంపూర్ణంగా ప్రేమించాడని చెప్పొచ్చా? పరిపూర్ణంగా ఆ కార్యాలు చేశాడని చెప్పొచ్చా? చెప్పలేం. ఆ ఒక్క బలహీనతే కనబడుతుంది. பார்க்கிறோம், 10 காரியங்கள் 9 சரியாக நடந்தோமானால் ஒரே ஒரு காரியத்தை விட முடியும் என்று சொன்னால் அதன் பலவீனத்தை குறிக்கிறது, பரிபூர்ணமாய் நடக்கவில்லை என்பதை குறித்தும் காட்டுகிறது. కాబట్టి
ప్రభు పిల్లలమైన మనము సత్యమును అనుసరించి పూర్ణ హృదయముతో సత్యమును అనుసరించే వారముగా ఉండాలి. நான் முழு இருதயத்தோடும் உண்மையாய் நடக்கும் சத்தியத்தில் நடக்கும்படி என்ன நான் பார்க்க முடியும். ఇప్పుడు 5వదా 6వదా? అన్నా ఇది 6 సత్యం. రాజుల మొదటి గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 48వ వచనం. అదే 1 రాజాక్యులు 8వ అధ్యాయం 47వ వచనం. తమ్మును చెరగా కొనిపోయిన వారి యొక్క దేశమందు పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను వారు నీ తట్టు తిరిగి నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తట్టును నీవు కోరుకొనిన పట్టణము తట్టును నీ నామ ఘనతకు నేను కట్టించిన మందిరము తట్టును నిన్ను గూర్చి ప్రార్థన చేసిన ఎడలా. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుందాం. పూర్ణ హృదయముతో దేవునికి ప్రార్థన చేసిన ఎడల అనే మాట చూస్తున్నాం. இங்க பார்க்கிற 1 ராஜாக்கள் 8:48 வசனத்துல நீ முழு இருதயத்தோடு தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும் பொழுது. కాబట్టి పూర్ణ హృదయముతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన అంటే ప్రార్థన కూడా పూర్ణ హృదయమే, సత్యమును అనుసరించుట పూర్ణ హృదయమే, సేవించుట పూర్ణ హృదయమే, మళ్ళు కొనుట పూర్ణ హృదయమే, ఆజ్ఞ అనుసరించుట పూర్ణ హృదయమే, ప్రభువును ప్రేమించుట పూర్ణ హృదయముతోనే. இங்க பார்க்கிறோம் தேவனை கட்டளை கைக்கொள்வது முழு இருதயம், துதிப்பது முழு இருதயம், அன்பு 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 செய்கின்ற பொழுது முழு இருதயம், கட்டளை கை கொள்ளுகின்ற பொழுது முழு இருதயம், தேவன் பக்கம் திருப்புகின்ற பொழுது முழு இருதயம், சத்தியத்தை நடக்கின்ற பொழுது முழு இருதயம். இங்க பார்க்கிற ஜெபிக்கின்ற பொழுதும் கூட முழு இருதயத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும். రాజుల 2వ గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో ఒక మాట ఉన్నది. இன்னும் கூட பார்க்கணும் 2 ராஜாக்கள் 10ஆம் அதிகாரத்துல 31వ వచనం. అయితే ఇశ్రాయేలు వారు పాపం చేయట కారకుడైన యెరోబోము చేసిన పాపములను యెహోవా ఏమాత్రమును విసర్జించని వాడై ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రమును పూర్ణ హృదయముతో అనుసరించుటకు శ్రద్ధాభక్తులు లేనివాడాయను అని మనము చూస్తున్నాం. இங்க 30ல பார்க்கிறோம் ஏகு இஸ்ரவேல் தேவனாகிய நேத முழு இருதயத்தோடு நடக்க அவன் கவலைப்படவில்லை என்று பார்க்கிறோம். ఇక్కడ యెరోబాము ధర్మశాస్త్రమును పూర్ణ హృదయముతో అనుసరించుటకు శ్రద్ధాభక్తులు లేనివాడాయను. இங்க பார்க்கிறோம் எரேமியா நியாய பிரமாணத்தின்படி செய்யாதபடிக்கு அவன் பாவங்களை விட்டு விலகவில்லை என்று இருதயத்தோடு பாவம் செய்தன்னு பார்க்கிறோம். కనుక మనమైతే దేవుని ధర్మశాస్త్రమును గైకొనుటకు అనుసరించుటకు శ్రద్ధాభక్తులు కలిగిన వారముగా ఉండాలి. శ్రద్ధాభక్తులు కలిగి దేవుని పూర్ణ హృదయముతో ఆయన ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించాలి. நாமோவென்றால் நியாய பிரமாணத்தின்படி கட்டளை கை கொள்ள முழு இருதயத்தோடு செயல்படுத்த நாம் அவர் பக்கம் திரும்ப வேண்டும். కాబట్టి దేవుని పిల్లలమైన మన జీవితంలో పూర్ణ హృదయముతో అలాగున చేయటము ద్వారా ప్రభువుకెంతో మహిమ ఉన్నది. முழு இருதயத்துடன் இப்படியாக செயல்படுகின்ற பொழுது அது கர்த்தருக்கு மகிமையை கொண்டு வருகிறது. దినవృత్తాంతముల 2వ గ్రంథం 15వ అధ్యాయం 15వ వచనాన్ని మనము చదివినట్లయితే பார்க்கிறோம் 2 நாளாகமம் 15வது அதிகாரம் 15வது வசனம். ఇక్కడేమంటాడంటే వారు పూర్ణ హృదయముతో ప్రమాణము చేసి పూర్ణ మనసుతో ఆయనను వెదకియుండిరి గనుక యెహోవా వారికి ప్రత్యక్షమై చుట్టూనున్న దేశస్థులతో యుద్ధములు లేకుండా వారికి నెమ్మది కలుగజేసెను అని చూస్తున్నాం. இங்க பார்க்க 2:15 ஜனங்கள் முழு இருதயத்தோடு ஆணையிட்டார்கள், முழு மனது தேடினார்கள், கர்த்தருக்கு வெளிப்பட்டு சுற்றுப்புறத்தார் யுத்தம் இல்லாதபடிக்கு இளைப்பாற பண்ணினார். కనుక పూర్ణ హృదయముతో ప్రమాణము చెయ్యాలి. ప్రమాణం అనేది కూడా పూర్ణ హృదయముతో చెయ్యాలి. అలా చేస్తే దేవుడు చుట్టూ నెమ్మది ఇస్తాడని ఈ వచన భాగాన్ని బట్టి మనము గమనిస్తున్నాం. அங்க பார்க்கிறோம் முழு இருதயத்தோட ஆணையிட்டார். அதனால என்ன பண்ண பார்க்கின்ற பொழுது சுற்றிலும் உள்ள எல்லா சத்துருக்களது விலைக்கு இளைப்பாறுதலை கொடுத்தார்.
కనుక ప్రభు పిల్లలమైన మనము పూర్ణ హృదయముతో చేయవలసిన మరొక పని ఉన్నది. కీర్తన 86:12. இன்னொரு காரியம் முதல் காரியம் பார்க்கின்ற பொழுது சங்கீதம் 86:12. నా పూర్ణ హృదయముతో నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను, నీ నామమును నిత్యము మహిమపరచెదను అన్నాడు. இங்க பார்க்கிறோம், என் ஆண்டவருமான முழு இருதயத்தோடு துதித்து உன் நாமத்தை நான் என்றென்றைக்கு మహిమపడుతువేన్. కనుక పూర్ణ హృదయముతో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. இங்க பார்க்கிறோம், முழு இருதயத்துக்கு கூட தேவன் நாம் துதித்து நாமத்தை என்றென்றைக்கு மகிமைப்படுத்த வேண்டும். 119వ కీర్తన 58లో పూర్ణ హృదయముతో కటాక్షించుమని నిన్ను బతిమాలు కొనుచున్నాను అని అంటాడు. Psalm 119. ஓகே. 58. 119 சங்கீதம் 58 நாம் பார்க்கின்ற பொழுது உன் முழு இருதயத்தோடு உங்களுடைய தயவுக்காக கெஞ்சுகிறேன் என்று நான் பார்க்க முடியும். దేవుణ్ణి బతిమాలుకునేది కూడా కటాక్షించమని. ఎలాగంటే అది కూడా పూర్ణ హృదయముతోనే. நாம் தேவனுடைய தயவு வேண்டும் கூட என்ன பண்ண, முழு இருதயத்தோடு கூட தயவுக்காக நாம் தேவனை தேட வேண்டும், கெஞ்ச வேண்டும். పూర్ణ హృదయముతోని మనము చేయవలసిన పనులు మనము చేయాలి. முழு இருதயத்தோடு செய்யக்கூடிய காரியத்தையும் செய்ய வேண்டும். అలా పూర్ణ హృదయముతో ఇంకేమి అనుసరించాలి? 119:69. இன்னும் கூட என்ன அமல் செய்ய வேண்டுமானால் அதே 119 சங்கீதத்துல 69వ వచనத்துல, గర్విష్ఠులు నా మీద అబద్ధము కల్పించుదురు, అయితే పూర్ణ హృదయముతో నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. இங்க பார்க்கிறோம் 169 பார்க்க, அகங்காரிகள் விரோதமாக பொய்களை பிணைகிற நானும் முழு இருதயத்தோடு கட்டளையினம் கை கொண்டு இருக்கிறேன். కనుక పూర్ణ హృదయముతో విన్నటువంటి ఉపదేశాన్ని మనము అనుసరించాలండి. పూర్ణ హృదయముతో அப்படின்னா முழு மனதோடு கூட நாம் கேட்ட உபதேசங்களை நாம் అనుసరించ வேண்டும். ఎప్పుడైతే పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను అనుసరిస్తామో అప్పుడు ఎంతో ధన్యులమవుతాం. చాలా వచనాలు వ్రాయబడ్డాయి. நாம் முழு மனதோடு தேவனை பின்பற்றி கட்டளை கைப்பிடிக்கின்ற பொழுது நாம் அது பாக்கியவான்களாக மாற்றப்படுகிறோம். మరి పూర్ణ మనసుతో ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ అనుసరించిన వారు భూమి మీద ఎవరైనా ఉన్నారా? ஒருவேளை இப்போ சொன்ன வார்த்தையின்படி முழு இருதயத்தோடு யாராவது எல்லா காரியத்தையும் செய்தவர்கள் பூமியில் இருக்கார்களா? ఉన్నారంటారా? ఉన్నారు. ఎవరున్నారు? పరిశుద్ధరావు. ஏன் நம்ம இருக்கோம்ல. అబ్రహాం ఉన్నాడు, దావీదు ఉన్నాడు. రాజుల 2వ గ్రంథం 23వ అధ్యాయం 25వ వచనం. 2 రాజాக்கள் 23வது அதிகாரம் 25வது వచనం. అతనికి పూర్వమున్న రాజులలో అతని వలె పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ ఆత్మతోను పూర్ణ బలముతోను యెహోవా వైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధర్మశాస్త్రం చొప్పున చేసిన వాడు ఒకడును లేడు, అతని తరువాతనైనను అతని వంటి వాడు ఒకడును లేడు అని చెప్పాడు. நீங்க பார்க்க 2 ராஜாக்கள் 23-25ல கர்த்தரிடத்தில் தன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மோடு முழு பலத்தோடு மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு ஏற்றபடியெல்லாம் செய்ய மனதை சாய்த்த அப்படிப்பட்ட ராஜா அவனுக்கு முன் இருந்ததும் இல்லை, அவனுக்கு பின் எழுப்பினதும் இல்லை. చెప్పండి, ఎవరండి? పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ హృదయముతో దేవుని వైపు తిరిగి దేవుని వాక్య ప్రకారము చేసిన వాడు ఎవరు? ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఇంకెవరునూ లేరు. అతని తరువాతనైనను అతని వంటి వాడు ఒకడును లేడన్నారు. ఎవరా పర్సన్? யார் அந்த ராஜா? இதுக்கு முன்பும் இல்லை, பின்னால் இருந்ததும் இல்லை. ఎవరైనా? యోషియా. పై వచనంలో 23వ
వచనములో రాజైన యోషియా పూర్ణ హృదయముతో అనుసరించిన వాడు అని చెప్పాడు. இங்க பார்க்கிறோம் 23ல ராஜாவாகிய யோசியா கர்த்தருக்கு பூரணமாக இந்த காரியத்தை செய்தான். ప్రియులారా, నిజంగా యోషియాను గూర్చిన మనకి యెషయాను గూర్చిన సంగతి తెలుసు కానీ యోషియాను గూర్చిన సంగతి తెలుసు అంటారా? நமக்கு எசாயை குறித்து தெரியும், ஆனா அடுத்து யோசியாவை குறித்து தெரியுமா? బహుశా తెలియదని నేను అనుకుంటున్నా. கரெக்ட். இந்த காரியம் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று நாம் நினைக்கலாம். అతడు పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ ఆత్మతోను పూర్ణ బలముతోను యెహోవా వైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధర్మశాస్త్రము చొప్పున చేసిన వాడు ఒకడును లేడు. అతని తరువాతనైనను అతని వంటి వాడు ఒకడును లేడు అన్నాడండి. రాజులలో మిగతా భక్తులలో కొందరు ఉండొచ్చు, కానీ రాజులలో అతని వంటి వాడు లేడు అని చెప్పాడు. நீங்க பார்க்கிறோம், ராஜாக்களில் அவனை பொத்தவன் வேறொருவனை பார்க்க ஒருவேளை வேறு பக்தர்கள் காணப்படலாம். ராஜாவில இப்படி முழு மலத்தோடு ஆத்மாவோடு பலத்தோடு மோசே நியாய பிரமாணத்தின்படி செய்த அவனை போல ராஜா முன்பும் இல்லை, రాజా பின்பும் இல்லை. కనుక ఈనాడు దేవుడు మనలను ప్రేమించి రాజులనుగా చేశాడు కాబట్టి మనము కూడా పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణాత్మతో పూర్ణ బలముతో దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరిద్దాం, దేవునికి మహిమ ఆపాదిద్దాం. ஆண்டவராகிய நம்மையும் ராஜாக்களாக பண்ணியிருக்கார். நாம் கூட முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு கட்டளை கை கொள்வோம், அவர் நாமத்தை நாம் மையப்படுத்துவோம். కాబట్టి పూర్ణ హృదయముతో చేయవలసిన పనులు స్పష్టంగా ఈ దినాన మనం విన్నాం. పూర్ణంగా చేద్దాం, ప్రభువును మహిమపరచుదాం. முழு மனதோடு நாம் என்னெல்லாம் செய்யப்படும் காரியம் கேட்டோம், அப்படியாக நாம் செய்து దేవుని నామத்தை మైయపడుతుவோం. ఇప్పటి వరకు మనం విన్నవన్నీ కూడా మళ్ళా జ్ఞాపకం చేసుకుంటే సమయం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి పూర్ణ హృదయముతో మనము చేయవలసిన పనులు స్పష్టంగా చెప్పాడు, అవి మనము చేద్దాం, ప్రభువును స్తుతిద్దాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. இது மீண்டும் ரிப்பீட் பண்ண நேரம் அதிகமாக முழு மனதோடு என்னவெல்லாம் செய்வோம் கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கார், நாம் அதன்படி செய்வோம், దేవుని నామத்தை మైయపడుతుவோம். కరుణా సంపన్నుడవైన మా దేవా, మీ ఘననామానికి స్తోత్రం. కరుణయుள்ள పితావే, పగతోల దేవుని ముఖ్య నామమున స్తోత్రిக்கிறோம். ఈరోజు మేము పూర్ణ హృదయముతో పరిపూర్ణంగా చేయవలసిన కొన్ని సంగతులు తేటగా చెప్పారు. ఆ ప్రకారంగా మేము చేసి మీకెంతో మహిమ తెచ్చుటకు మమ్మను మీరు సిద్ధపరచమని కోరుచు நாங்கள் முழு இருதயத்தோடு என்னென்ன செய்வதற்கு கற்றுக் கொடுத்து நாங்கள் செய்யும்படி எங்களுக்கு போதித்தவருக்காய் நான் நன்றி செலுத்திக் கொண்டு మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి. ஆண்டவர் மீட்பர் உன்னதமான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஜெபித்து வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ఆమేన్. ஆமென்.